पतंगे सजाद हैदर होरां दा लिखिया होया ड्रामा। अज उसका तीजा लैक्चर है। सफ़ा नंबर 15। इंस्पैक्टर हौसला कर माई, असी ज़ाब्ते दी कार्रवाई मुकम्मल करके मजीदुल्ला नूं घर घल दियां। मजीदुल्ला जिस नूं बच्चियां दे अगवा दे सिलसिले विच रहमत खान हैड कांस्टेबल लैके आया है। मजीदुल्ला की करदा है, वह गोल बाग विच जाके बह जांदा है ते बालां नूं गुब्बारे जिहड़े ने मुफ्त वंडदा है। 10-12 अनफूके गुब्बारे लै जांदा है ते उन्हां दे विच हवा भर के उन्हां नूं मुफ्त वंड। जदों उहनूं पुलिस फड़ के लै आंदी है ते उस वेले माई कर्मा वाली आंदी है। माई कर्मा वाली दे हालात की ने, ਉਹਦੀ कहानी की है। माई कर्मा वाली सफदर दी माँ है, वो मजीदुल्ला दी सगी माँ नहीं है, सगों मूँह बोली माँ है, जिहड़ी हिजरत दे वेले लाहौर स्टेशन उत्ते मजीदुल्ला नूं मिली। सफदर जिहड़ी सुरैया दे पिछे पागल होया अपना जीवन गवा बैठा, वो सुरैया मजीदुल्ला दी बीवी बन के जलंधर चली। इंस्पैक्टर माई नूं हौसला देने वास्ते कहता है, हौसला कर माई, असी ज़ाब्ते दी कार्रवाई मुकम्मल करके मजीदुल्ला नूं घर घल देंगे। पुत्र थानेदार, मजीदुल्ला मेरे नाल ही घल दे, रब तेनू बड़ा अजर देगा। ऐस बुढ़ी नमाणी दी हा ना लै, याद रख जिदा कोई नहीं होंदा, खुदा होंदा। माई आखिया है, मजीदुल्ला कोलों पुछगछ करके उन्होंने घर घल देंगे। इंस्पैक्टर कह रहा, तू तो गल ही नहीं समझदी। किसी दे अचानक कमरे विच दाखिल होने की आवाज़। मुहम्मद सईद नां दा बंदा जिहड़ा है वो दाखिल होंदा है। मुहम्मद सईद वकील है, पेशे वजों वकील है। किनू समझाने की कोशिश कर रहे हो मियाँ साहब? इंस्पैक्टर नूं कहा, आओ जी आओ वकील साहब, तशरीफ रखो। कहन जाए हो सईद साहब? सईद, और मैं तो अखबार पढ़ के सवेरों सवेर तुहाडे वल आ गया। अखबार वाले बड़ी दिलचस्प सुर्खियां लाते ने, तुसी भी अज दी परचे विच खबर पढ़ी होनी है। तहरीक आज़ादी का कारकुन बच्चों के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जलंधर में एक हाई स्कूल का हेड मास्टर था। हुन अजहर नां दा जिहड़ा रिपोर्टर है, उसने मिर्च मसाला ला के खबर बना। मैं खबर तो नहीं पढ़ी, पर कल एक अखबार का रिपोर्टर इत्थे आया सी। इंस्पैक्टर दसन लगा, उन्हें मुलजम नाल गल्लां कीतियां ने, वो कहानी बना के लै गया होना है। सईद, मैं भी मजीद नूं मिलन आया। इंस्पैक्टर, तुहानूं उन्हें वकील कीता है? पर अजे तो चलान भी तैयार नहीं होया, ਉਹਦੇ बयान भी नहीं होए। सईद, मैं मजीदुल्ला दा वकील नहीं, दोस्त हाँ। सईद साहब, तुसी मजीदुल्ला दे दोस्त हो? इंस्पैक्टर हैरानी नाल पूछ रहा। सईद, क्यों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैरानी वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? मियाँ साहब, सईद साहब हूँ कहना अपने वकील होने के नाते, हुण सानू अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। पुराना अंग्रेजी कानून सी भई हर बंदा मुजरम है जद तक वो अपने आप तो इल्ज़ाम रद्द ना कर सके। साडा इस्लामी असूल ए वे भई हर बंदा बेगुनाह है जद तक ओहदे ते जुर्म साबित ना होवे। यानी इस्लामी कानून के मुताबिक ते अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक वकील जिहड़ा है इंस्पैक्टर नूं गल दसदा है कि पुराना अंग्रेजी कानून सी भई हर बंदा मुजरम है जद तक वो अपने आप तो इल्ज़ाम रद्द ना कर सके। साडा इस्लामी असूल है वे भई हर बंदा बेगुनाह है जद तक ओहदे ते जुर्म साबित ना होवे। यह ऑब्जेक्टिव च सवाल भी आ जाता। वकील साहब, तुसी मजीदुल्ला नूं किवें जानदे हो? मैं मास्टर मजीदुल्ला दा संगी भी हाँ ते शागिर्द भी। मजीदुल्ला कुरान दा हाफिज है। हुण मजीदुल्ला दे किरदार दियां परतां खुलन, यानी पहला ਉਹਦੇ बारे पता चलिया कि वह जलंधर तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल विच पढ़ांदा सी, BA BT है, और उसने माई कर्मा वाली नूं अपने घर लैन दा खुदा तरसी दे नाल ते उस नूं अपनी मूँह बोली मां बना
ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਖਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਝ ਐਡਾ ਸਾਊ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਅਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਬਰਦਾ ਫਰੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਈਦ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਗਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਊਂਠ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, 10 ਨੰਬਰੀਏ ਤੋਂ ਬਕਵਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਦਿਲ ਫੋਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10 ਨੰਬਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਕਵਾਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਵਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫੋਲਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਕੁੱਲ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਈਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ,
ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ। ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣਾ, ਗਲੋਕੜੀ ਚ ਲੈਣਾ, ਜੱਫਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਫੇਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਈਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਜੀਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅਜਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਈਦ, ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ। ਮਜੀਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ, ਸਫੇ ਰੰਗ ਤਹਿਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤਾਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਲੰਧਰ ਤਾਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 13 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸੁਰਈਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਫਦਰ, ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਈਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਰਈਆ ਤੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਜੀਬੁੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਾਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਸਫਦਰ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਘੱਲਿਆ। ਮਜੀਦ, ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਸਫਦਰ ਤੇ ਮਜੀਦ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਸਫੂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਜਰਤ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਪੈਸੇ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੁਰਈਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸੁਰਈਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖੋਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੋ? ਸੁਰਈਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੇਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਏ ਪਿਆਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ, ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਰਈਆ, ਮੈਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਸੁਰਈਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਦ, ਤੇਰਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਣਾ? ਦੇਖਣਾ ਵੀ
तो उसे दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं मोहब्बत को रुसवा कर। सुरैया जाओ मैनू तंग ना करो, रोन लग पे। रोंदी हुई औरत ते हसदे हुए मर्द ते कदी इतबार ना कर। मजीद वेखा चलियां वाली गल, रोंदी क्यों है, मैं उन्होंने टोर देना। बूआ खुलदा है ते बंद। सफदर जिहड़ा सारियां गल्लां सुन चुकिया है, बीबी ने गुस्सा चा कीता, मैं टुर जाना। कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के हक विच एक जलूस लीड किया ते मैनू गिरफ्तार कर लिया। मजीद हुण कहानी सुना। जेल विच पहली मुलाकात वाले दिन मेरी बीवी ने मैनू दस्सिया, जिस दिन तुसी गिरफ्तार होए हो उस तो अगली सुबह मैं बूहों बाहर झाती मारी ते तुहाडा सफदर, अपना सफदर नहीं तुहाडा सफदर, सामने दीवार नाल झुग्गी पा के इधर कंड कीती बैठा सी। पता नहीं राती किस वेले आके उन्हें झुग्गी भी पा ली। नाजी ते उन्होंने मिल भी। नाजी ਉਹਦਾ 4 साल का पुत्र नजीबुल्ला, जिन्हों उर्फ नाजी। क्यों नाजी, फकीर बाबा की कहता है? फकीर बाबा नहीं अबू, वो ते सफदर। नाजी हुण बोल रहा, फकीर बाबा नहीं, वो ते सफदर है। वो कहता है मैं तुहाडा पारू हाँ। पारू कहते ने पहरेदार नूं, चौकीदार नूं, राखी करन वाले। पारू की होंदा है अबू? लगता है, मजीद कहता है पारू पहरेदार नूं कहंदे ने। बेटे तू उन्होंने कुछ खान पीन नूं घल्लनी है सुरैया? सवालिया निशान सवाल पूछता है मजीद। लगता है उन्हें मेरिया उस दिन दियां गल्लां सुन लियां ने। नाजी नूं आखिया सू मैं तुहाडे घर दा अन्न पानी नहीं खा पी सकता। अन्न पानी खाना पीना रोटी पानी। दिने साडे बूहे वाल कंड कीती रखदा है ते राती साडी दीवार नाल लग के बैठा रहिंदा है, हिफाजत कर रहा है। तहरीके पाकिस्तान दे कारकुन दे घर दी हिफाजत कर रहा है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰैया ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਮਜੀਦ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹ फसाद शुरू, लुट मार फसाद जिहड़े ने शुरू होए। वो फसाद 47 तो पहले ही शुरू हो। मार्च 1947 विच पंजाब अंदर फसाद शुरू हो गए, कतलो गारत शुरू हो गई। किहड़े मजहब वालियां ने कीते, किवें होए, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਿਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਫਸਾਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਜੀਦ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਰਈਆ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਜੀ ਸਫਦਰ ਪਾਰੂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜੀਦ ਪੁੱਛ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਜੀਦ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ ਸੁਰਈਆ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਪਿੰਡ ਹੋਆ। ਸੁਰਈਆ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਫਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ। ਸੁਰਈਆ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਸੁਰਈਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੂਨੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੁਕਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੇਖਣੀ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਜਾੜਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਤਲਾਮ ਦੇਖਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ। ਉਹ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਪੁਟਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਈਦ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਜੀਦ ਹਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਥਾਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਗਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਮਗਾਰ ਸੁਰਾਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ। ਸਈਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ। ਮਜੀਦ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਮਜੀਦ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਉਹ ਸੱਲਾ ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਪਤਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਫਦਰ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਜੀਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸੁਰਈਆ ਨੇ ਸਫਦਰ ਦੇ ਸੁਦਾ ਦਾ ਸਬਬ ਦੱਸਦਾ। ਸਫਦਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਬ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦਸੀਆਂ ਸਨ
ਉਹ ਅਗਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਈਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਫਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸੁਦਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਵਸੀ। ਤੇ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਫਦਰ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਰਈਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਰਈਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸੁਰਈਆ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਐਸ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਿਉਂਦੀ ਏ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਫਦਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਲਾ ਮੋਏ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਕੌਣ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਉੜਾ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਜੀਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਉਰਫ ਨਾਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਹਸਾਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ। ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 10-12 ਅਣਫੂਕੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਹਵਾਈ ਗੁਬਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਫੂਕੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਗੁੱਡੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜੀ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਡੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਈ ਆਖਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ? ਬੇਵਸਾਈ ਏ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਗੁੱਡੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਮਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਪਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਣਾ
झपटना खो लेना। जबरदस्ती माई ने रौला पा दिया। इंस्पैक्टर, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਚਲਨੀ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਮਨ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਵਤਨ ਦੀ ਆਨ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਤਨ ਦੇ ਜਾਨਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪਤੰਗੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੰਗੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਪਤੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜੂ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਫਦਰ, ਸੁਰਈਆ ਤੇ ਨਾਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਪਤੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਧਵਾਂਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਸੇ ਉੱਤੇ ਫੇਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੰਗੇ ਕਾਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮੰਨ? ਪਤੰਗੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਸਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਵਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਜਾਨਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਪਤੰਗਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਅਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਮਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੇ 100, ਇੰਨੇ ਅਦਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਕੋਲ ਰੁਕ। ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਮਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਤੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਤੰਗਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੇ ਸੌ, ਇੰਨੇ ਅਦਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਨਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਸਾਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।